ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ ಅಧಃ ಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್तं ವೇದ ಸ ವೇದವೇತ್. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चाधिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् घामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭಕ್ತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಪಾರಾಯಣನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ. ಹರಿ ಓಂ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕನು ಎಲ್ಲಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारम् शक्ये पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव विष्णवे यस्य स्मरणं प्रेरणा जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमस्कृतभूतानाम् आधिभूताय भूतले अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनः पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कमर्चन्त प्राप्नुयुः मानवाशुभम् वो धर्मः सर्वधर्माणाम् भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् ಸೊ ಈ ಒಂದು 10 ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪೀಠಿಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1000, ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿನ್ನ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿರೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ, ಅದು ಅಭಿನ್ನ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕುಣಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿನ್ನ ಅಭಿನ್ನ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು
ಆ, ಭಗ್ ಆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಂಚರತ್ನಗಳ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆರ್ವಿ? ಓಕೆ. ಪಂಚರತ್ನಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 4 ವೇದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತನ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತನ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಹಾಭಾರತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ 1,00,000 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತನ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5ನೇ ವೇದ ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೂಡ ನಾವು ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳದ್ದು ಸಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಂಚರತ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿದುರ ನೀತಿ, ಸನಕ ಸುಜಾತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 5 ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಈ 5ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ ಧೀತ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ ಜೀವನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ ದೀತ ಗಂಗಾಜಲ ಲವ ಕಣಿಕಾ ಪೀಠ. ಗಂಗಾಜಲ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಗಂಗಾಜಲನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಮೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು, ಮೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲಿಶ್, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಢರ ತರ ಇರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಗಳೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಸೇ ಬಡೆ ಚತುರ್. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇ ಬಡೆ ಚತುರ್, ಅವರಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ನಾಮನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಕೂಡಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವಷಟ್ಕಾರ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭುಃ ಭೂತಭವ್ಯ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃದ್ ಭೂತಭೃದ್ ಭಾವೋ ಭೂತಭೃತ್ ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ. ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಭಾವನಃ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವಷಟ್ಕಾರ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭುಃ ಭೂತಭವ್ಯ ಪ್ರಭು ಭವತ್ ಪ್ರಭುಃ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭಾವೋ ಭಾವೋ ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭಾವೋ ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭಾವೋ ಗುಡ್. ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ. ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಭಾವನಃ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಐಫೋನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶನ್ಯಾ. ಸನ್ಯಾ. ಓಕೆ. ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ಯಯಃ ಪರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ಯಯಃ ಪರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ. Okay, one more time. ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮತಿಃ ಪರಮಾಗತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮತಿಃ ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ಯಯಃ ಪರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನ್ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಹಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬೇಡಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದೇನು. ಓಕೆ. ಯೋಗೋ ಯೋಗ ವಿಧಾಂ ನೇತ್ರ ಯೋಗೋ ಯೋಗ ವಿಧಾಂ ನೇತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ನಾರಸಿಂಹ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಸಿಂಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ. ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
सर्वः शिवस्थाणुर् सर्व शिवष्टाणु भूताधिर्निधिरव्ययः भूतार्दिर्निर्हव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्य स्वयंभो शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः पुष्कराक्षो महासनः अनाधिनिधनो धाता अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः विदाता दातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोऽमरप्रभुः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा विश्वकर्मा मनुस्तुष्टा तविष्टस्तविरो ध्रुवः सविष्टो सविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो अग्रह्या शाश्वता कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम प्रभूतस्तिक्तकुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् पवित्रं मङ्गलं परम् ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M02, ಗೋವರ್ಧನ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಈಶಾನಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ईशान प्राणदो प्राणम् ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ हिरण्यगर्भो भूगर्भो ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ माधवो मधुसूदनः ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀ ಧನ್ವೀ ईश्वरो विक्रमी दन्हि ಮೇಧಾವಿ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ मेधावी विक्रमक्रमः ಅನುತ್ತಮೋ ಧುರಾಧರ್ಷ अनुत्तमो दुरादर्श ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾನ್ कृतज्ञ कृतिरात्मवान् ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಶರ್ಮ सुरेशं शरणं शर्म ವಿಶ್ವರೇತಾ ಪ್ರಜಾಭವಃ ईश्वरेता प्रजाभवः ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಲಃ अह संवत्सरो व्याल ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ प्रत्यय सर्वदर्शनः ಅಜಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧ अजा सर्वेश्वर सिद्ध ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತಃ सिद्धि सर्वादिरच्युतः ವೃಷಾ ಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮ वृषा कपिरमेयात्मा ಸರ್ವಯೋಗಾ ವಿನಿಸೃತಃ सर्वयोग विनिश्रुतः ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಏನಿದೆ ಅದರದ ಅರ್ಥನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವಂ. ಸೊ ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು
ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ದೇವ. ಸೊ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ದೇವ, ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಸೊ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗೂ ನೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದ್ ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ, ಗರುಡ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾರು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಣು, ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ. ಸೊ ಈ ವಿಶ್ವ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಣುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಷಟ್ಕಾರ, ಮೂರನೇ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ. ಷಟ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 6 ರೀತಿ, ವಷಟ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಯಾರು ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹುತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಹುತಿನ ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 6 ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ 6 ರೀತಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸುಪ್ರೀತ ಆಗ್ತಿದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 6 ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀತ ಆಗುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಭೂತ ಭವ್ಯ. ಸೊ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸನ್ಯಾ, ಆರ್ಮಿ? ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Past. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆಗಡೆ, ನಾವು ಆ ಮೀನಿಂಗು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ. ಭೂತ, ಭವ, ಭವಿ ಮತ್ತೆ ಭವಂತಿ, ಈ 3 ವರ್ಡನು ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತಹ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ. ಸೊ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭೂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭವ್ಯ, ಭವಿ. ಭೂತ, ಭವಿ, ಭವಂತಿ, ಪ್ರಭು. ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಭೂತಕಾಲ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಈ 3 ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭು ಒಡೆಯ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂತಕೃತ್. ಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂತಕೃತ್. ಈ ಒಂದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ. ಭೂತ ಭೃತ್. ಭೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೂತ ಭೃತ್.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ. ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭಾವು. ಭಾವು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬರೀ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂತಾತ್ಮ. ಸೊ ಭೂತಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇನಿದೆ, ಭೂತ ಆತ್ಮ, ಅದು ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಜಡ ವಸ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ನಡ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂತಾತ್ಮ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಇದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂತ ಭಾವನಃ. ಭೂತ ಭಾವನಃ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಾಯ್ತು, ಭಾವನಃ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಭಾವನಃ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮರು ಏನಿದೀವಿ ನಮ್ಮ